जुलाई 10, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। मिठे बच्चे, तुम मानंकु श्रीमत आधार रे समस्त को सुख देवाको हेबो। निजे श्रेष्ठ हेबा सहित अन्य मानंकु श्रेष्ठ करिया पई ही तुमको बाबांकर श्रेष्ठ मत मिलुछे। आजिर प्रश्नटी हला, दयालु संतान मानंकर हृदय रे क्यों उत्साहर लहरी उठी थाए, सेमानंकु कौन करिबा उचित? उत्तरटी हला, जो माने दयालु संतान सेमानंकर इच्छा हुए जे आमे गाँ गाँ को जाई सेवा करिबो। आजिकाली बिचरा मनुष्य माने बहुत दुखी हो जाइछंती। सेमानंक पाखरे जाई तांको खुशी खबर सुनाइबाकू जे विश्वर पवित्रता, सुख एवं शांतिर दैवी स्वराज्य स्थापन हेउछि। यह सही महाभारत लड़ई अटे। निश्चित सही समय रे मध्य बाबा थिले, एबे मध्य बाबा आसीछंती। ओम शांति। मधुर संतान माने एटारे बसिछ, निश्चित भाव रे बुझी पारिछ जे आमे ईश्वरीय संतान, तेणु निश्चित निजको आत्मा ही मने करिबा। शरीर अछि, तेणु ताहा द्वारा आत्मा शुणुछि। बाबा ए शरीर को धार सूत्र रे नेइछंती एवं सही शरीर माध्यम रे मध्य सुनाउछंती। एबे तमे माने जानुछ जे आमे हेलु ईश्वरीय संप्रदाय भविष्यतर, पुणी आमे दैवी संप्रदाय हेबु। देवता माने हेउछंती स्वर्गर मालिक। आमे पूर्वबार 5000 वर्ष भली सही दैवी स्वराज्यर स्थापन करुछु। पुणी आमे देवता होई जीवु। वर्तमान समग्र दुनिया, विशेष भाव में भारत एवं साधारण केवे सारा दुनिया एवं मनुष्य मात्र के परस्पर को सुख और दुख देउछंती। सेमानंकु एकथा मध्य जणा नहीं जे सुखधाम मध्य थाए। परमपिता परमात्मा ही आसी समस्त को सुखी शांति करी दियंती। एठारे घरे घरे परस्पर को दुख ही देउछंती। सारा विश्व रे एबे दुख ही दुख रही। तमे पिला माने जानुछ बाबा आमको 21 जन्म पाई सदा सुखी करुछंती। केबेठारो दुख आरंभ होई पुणी केबे पूरा हेउछि, एकथा आउ कहा बुद्धि रे चिंतन चालू नथिबो। केवल तुम मानक बुद्धि रे ही अछि जे वास्तव रे आमे ईश्वरीय संप्रदायर थिलु। एमिति तो समग्र दुनिया मनुष्य मात्र के ईश्वरीय संप्रदायर अटंती। समस्ते तांकु पिता बोली कहि डाकुछंती। एबे पिला माने जानिछंती शिव बाबा आमको श्रीमत देउछंती। श्रीमत प्रसिद्ध अटे, उच्चरु उच्च। भगवानंकर मत मध्य उच्चरु उच्च अटे। गायन मध्य करा जाए, तांकर गति एवं मत अलगा अटे। शिव बाबांकर श्रीमत आमको कणरु कण करि देउछि, स्वर्गर मालिक करि देउछि। आउ जिए भी मनुष्य अछंती सेमाने तो नरकर मालिक करुछंती। एबे तमे माने संगम जुगरे अछ, एही निश्चय तो अछि ना। निश्चय बुद्धि ही एठाकू आसीछंती। एहा बुझिजिवा दरकार जे बाबा आमको पूर्वरु सुखधामर मालिक करुछंती। आमे ही शतकड़ा 100 भाग पवित्र गृहस्थगामी थिलु। तममानकु एबे एही सृष्टि आसीछि। 84 जन्मर मध्य हिसाब रही ना। किए किए केते जन्म नेउछंती, केउ धर्म सबु परे आसीछि, सेमानकु जन्म मध्य कम देउछंती। तममानकु एबे एही समय रखिबाकु हेबो जे आमे हेउछु ईश्वरीय संतान। समस्त को श्रेष्ठ करिया पे आमको एबे श्रेष्ठ मत मिलुछि। आमर सही बाबा आमको राजयोग शिखाउछंती। मनुष्य भावुछंती जे देव शास्त्र आदि सबु भगवानंकर सहित मिसिबार रास्ता अटे। भगवान कहउछंती एहा द्वारा केउठी केबे भी मते पाई पारिबो नाही। मु एठाको आसुची सेथिपाई तो मोर जयंती बा पालन करुछ, किंतु केबे एवं कहा शरीर रे आसुची केवल तुमे ब्राह्मण मनकर व्यतीत अन्य केही भी एकथा केही जानी नाहांती। एबे तम समस्त को सुख देवाकू पड़िबो। दुनिया रे समस्ते परस्पर को दुख देउछंती।
ସମସ୍ତେ ଏକଥା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଦେବା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମହାନ ଦୁଃଖ। କୁମାରୀ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଯାଉଛି, ନର୍କବାସୀ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ତ ସେପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତମମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଦା ସୁଖୀ କରାଉଛ। ତୁମର ନାମ ଶିବଶକ୍ତି ରୂପରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତୁଳନାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ କିଛି ବି ସମାନ ନାହିଁ। ଶିବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ହିଁ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଯେପରି ବାବା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ସଦା ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ରାଜା, ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରଜା ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଯେପରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠିକାର ରାଜା ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ନର୍କବାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କହୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ହିଁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କେତେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଦୁଃଖୀ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନୁବାଚ ଶ୍ରୀମଦ୍ ମନୁଷ୍ୟବାଚ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମତ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କର ସହିତ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପାଠ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଧାମର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଧନ୍ଦା। ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ଏଠାରେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁର୍ସତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଉଠିବା, ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ବାସ୍ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଦ ଦବାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥୂଳରେ ପାଦ ଦବାଇବାର କଥା ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏହି ପାଦ ଦବାଇବାର ଶବ୍ଦକୁ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପାଦ କିପରି ଦବାଇବେ? ଶୋଭା ପାଇବ? ତମମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଦ ଦବାଇବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବେ, ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଚମତ୍କାରିତା ରହିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ ଯେ ସିଏ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ ପୁଣି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇଲେ, ଏହି କଥା ଶୋଭା ପାଉ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ସହିତ କିପରି ମିଶିବ? ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଶିବବାବାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମରଣ କରି କରି ପୁଣି ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତୁମକୁ ତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଶିବବାବା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ବାବାକୁ ପୁନର୍ବାର କୁର୍ବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମର୍ପଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପିତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଅତି ସ୍ନେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମନ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ। ଆଜିକାଲି ବିଚରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖୁସି କରିବାର ଶୁଣାଇବା
ବିଶ୍ୱରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଦୈବୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏହି ସବୁ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତମମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତମମାନେ ଜାଣିଛ। ଆମେ କିପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛି? ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମନୁଷ୍ୟର ଦେବତା ହେବା। ଦେବତାମାନେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତମେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛ, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ପତିତ ପାବନ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୁଣି ମନୋରଥ ଅମରନାଥ, ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଦିକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ହେବ। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ସବୁଠାରୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଉଛି। ତୁମେ ଦେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ଜଗବଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳିବେ, ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ଜଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତମମାନେ ବିକର୍ମାଜିତ ପବନ ହେଉଛ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତମେ ରାମଙ୍କର କହିଛ, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଖ, ରାବଣରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଭାରତରେ ହିଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଢେରରୁ ଢେର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେହି ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ, କେହି ଆଉ କାହାର ପୂଜାରୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କିଏ ଓ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ପୂଜାରୀ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମମାନେ ଜାଣିଛ ପୂଜ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ, ତେଣୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତମମାନେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି ଏବଂ ତମମାନେ ପୂଜାରୀ କିମ୍ବା ପୂଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତମମାନେ କାହାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ଯାଇ ନଥିବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଛ। ବାବା ଆସ, ଆମେ ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଗଲୁଣି। ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କର। ସନ୍ତାନମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ କେହି ପାବନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରି ନେଉଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ କେତେ ହାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କିଏ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ହିଁ ପାର ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଭଳି ଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିପରି ବସି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସୁଖର ଦିନ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବୁ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଳାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ ମୁଁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ କଟିଯିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ଏବେ
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଜଗବଳ ନୁହେଁ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଭୋଗି ପୁଣି ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ପାପର ଖାତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତିକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିକର୍ମ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମିଠା ମିଠା ଫୁଲ ଫଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆମକୁ ସବୁ ଉପାୟ ଓ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ। ପତିତ ପାବନ ବାବା ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସାଉଛନ୍ତି। କେତେ ନିରହଂକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ହିଂସାର ବା ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅସୁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଉଭୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର 2 ଜଣ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିବ ବାବା ପୁଣି ପତିତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଲୋକମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କରିଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନେ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହୁ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ରାସ୍ତାରେ ବତାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର କେତେକ କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାପଦାଦା ନମ୍ର ଏବଂ ନିରହଂକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କର ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାରା ସେବାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ସେବାରେ ଉନ୍ନତିର ବିଶେଷ ଆଧାର ଅଟେ। ଯଦି ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି କମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। କେବଳ କାହାକୁ ସୁଖ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ଦେବା ହିଁ ସେବା ଅଟେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସର୍ବଦା ସେବାର ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ସେବା କରିଥାନ୍ତି ସେତିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ବାବାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ହିଁ ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।